اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور بہت اچھے سے اسے آپ نے گھر میں پڑھا ہوگا۔ اور چلیے اسی کے ساتھ جس طرح سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ حرف علت کو سینٹنس میں بنایا تو کس طرح سے اسے ہم نے ادا کیا، اب ہم سیکھیں گے عربک لیٹر۔ اب عربک لیٹر کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، آج کے اس درس میں ہمیں یہی سیکھنا ہے اور یہی پڑھنا ہے اور اسی کی بہت اچھی سے پریکٹس کرنی ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اسٹارٹ کرتے آج کا جو ہمارا عربی لیٹر ہے۔ آج جو ہمارا عربی لیٹر ہے، قوف پیش کو، لام واو پیش لو۔ لو یہ جو حرف آیا لو، یہاں پہ واو مدی ہے، کلو کلو، با پیش بو کلو بو، یعنی قوف پیش کو، لام واو پیش لو، کلو با پیش بو کلو بو، یعنی ہمیں کلو بو کر کے نہیں کھینچنا ہے، کلو بو کلو بو، لو کو لو بو کو لو بو، یہ کلوبو یعنی با پیش بو اتنا ہی ساؤنڈ آئے گا۔ تو پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ کو لو بو کو لو بو، یہاں پہ ہم نے اس لیے کھینچا کہ یہاں پہ واو مد دی، کلوبو۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے نون زبر نا، سین واو پیش سو، نسو، ہا پیش ہو، نسو ہو، نا سو ہو، نا سو ہو، یعنی ہم نے ہو کو صرف اتنا ہی کیا، ہو، نسو ہو، سو واو مد دی ہے۔ الف زبر آ، عین واو پیش او، او، زال پہ زو، اعوذو، اعوذو، اکثر ہم پڑھتے اعوذو، مطلب الف اور عین میں بالکل فرق نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے الف زبر آ، عین واو پیش او، او، اعو، زال پہ زو، اعوذو، اعوذو۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے یا زبر یا، قوف واو پیش کو، یقو، لام پیش لو، یقولو، کو یعنی واو مدی آ گیا، یقولو، یا واو پیش یو، سین پیش سو، یو سو، فا زبر فا، یو سو فا، یو سو فا، یو سو فا۔ الف واو پیش او، تا زیر تی، او تی، یا زبر یا، او تی یا، او تی یا۔ الف واو پیش او، تا یا زیر تی، او تی، او تی، یہاں پہ یا مدی آ گیا اس لیے ہم نے تی کو بھی کھینچا، تی، او تی۔ نون خا پیش نخ، نون خا پیش نخ، فا یا زیر فی، نخفی۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے الف میم پیش لام یا زیر لی، لی، تا جیم زبر تج، رو یا زیر ری، تجری، با یا زبر بے، نون یا زیر نی، بینی، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، یکو، نون پیش نو، یکونو، یکونو، تا زبر تا، فا واو پیش فو، تفو، رو پیش رو، تفورو، فا زبر فا، رو الف زبر رو، فرو، غین زبر غا، فروغا۔ دیکھیے رو الف مدی آ گیا اس لیے ہم نے رو کو کھینچا، فروغا، فروغا۔ میم زبر ما، کیف الف زبر کا، مکا، نون زبر نا، مکانا، یا زبر یا، دال یا زبر دے، یا دے، حاضر ہی، یا دے ہی، یا دے ہی۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے وہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، ابھی آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سدو، رو پیش رو، سدورو، تا ہا زبر تح، واو یا زیر وی، تحوی، الف زیر ای، لام یا زبر لے، ای لے، کیف زبر کا،
इलैका, अलिफ वाव पेश ऊ, हा ज़ेर ही, ऊ ही, या ज़बर या, ऊ ही या, ता बा ज़बर तब, ता ज़बर ता, तब ता, गैन या ज़ेर गी, तब तगी, तब तगी, बा या ज़बर बै, नून ज़बर ना, बैना, कैफ मीम पेश कुम, बैनकुम, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर ले, आले, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, लाम ज़ेर ली, या पेश यू, ली यू, ज़्वाद या ज़ेर ज़ी, ली युज़ी, आइन ज़बर आ, ली युज़ी आ, अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा, वाव या ज़बर वे, अबा वे, हा ज़ेर ही, अबा वे ही, नून वाव पेश नू, हा या ज़ेर ही, नू ही, हा ज़ेर ही, नू ही। आपने देखा होगा यहाँ पे दोनों उर्फ़े हल्की आ गया है, हा और हा या ज़ेर ही, हाजिर ही, ये नॉर्मल हा है, इसे हमने किस तरह से अदा किया, हाजिर ही, नू ही, नू ही, नू ही, जा वाव ज़बर ज़ो, जीम या ज़बर जय, ज़ो जय, नून ज़ेर नी, ज़ो जैनी, ता ज़बर ता, बाज़िर बी, तबी, आइन ज़बर आ, तबी आ, नून या ज़ेर नी, तबी आनी। हमारा जो अगला हर्फ है, नून वाव पेश नू, रो पेश रू, नू रू, हा मीम पेश हुम, नू रूहुम, या लाम ज़बर यल, वाव पेश वू, यल वू, नून ज़बर ना, यल ऊना, मीम वाव ज़बर मो, आइन वाव पेश ऊ, मो ऊ, दाल पेश दू, मो ऊ दू, ता दाल ज़बर तद, आइन वाव पेश ऊ, तद ऊ, नून ज़बर ना, तद ऊना। देखा आपने किस तरह से हमने अरबी लेटर को, अरबी हर्फ को किस अदायगी से अदा किया। इस लेसन में, आज के दर्स में हमने सीखा अलिफ़ मद्दी, याए मद्दी और वाए मद्दी। अलिफ़ मद्दी का साउंड आ, याए मद्दी का साउंड ई, वाव मद्दी का साउंड ऊ, यानी हमें 2 फिंगर के बराबर खींचना है। और फता यानी ज़बर, ज़ेर और पेश, ज़बर का साउंड आ, ई, ऊ, ये हमेशा याद रखना। जहाँ भी ज़बर आए हमें वहाँ पे आ, बा ज़बर बा, बाज़ेर बी, बा पेश बू। फिर आपको बताओ अगर अलिफ़ मद्दी आ जाए, बा अलिफ ज़बर बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, यानी आपने फ़र्क देखा होगा कि जब ज़बर ज़ेर पेश आया तो सिर्फ हमारा लिप का एक्शन हुआ, यानी होठों से सिर्फ हमने एक्शन किया जो हर्फ था, बा बी बू। मगर जब अलिफ़ मद्दी, याए मद्दी और वाव मद्दी आ गया तो हमें 2 फिंगर के बराबर उसे खींचना है, आ, ई, ऊ। बस इसे याद करके इसकी जितनी हो सके घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगी, खुद भी करेंगी और अपने बच्चों को भी कराएंगी। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, पढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है संडे मदरसा में। तो बच्चों, कैसा गुजर रहा है आपका आज का संडे? ऑफ कोर्स अच्छा, क्योंकि हम आए हैं आपसे मिलने के लिए संडे मदरसा के साथ। बच्चों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और वो है अल्लाह इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एक दफ़ा का वाक़या है। एक गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था अब्दुल रहमान। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके वालिद भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक सेब दिया और उनसे कहा कि तुम ये सेब ऐसी जगह पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए
تو پھر میں تمہیں ایک انعام دوں گا۔ تینوں بچے بابا سے دعائیں لے کر اور انہیں خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکلے۔ اگلے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو پھر سے اپنے پاس بلایا اور ان سے ایک ایک کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے سیب کہاں کھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سلیم سے پوچھا، سلیم بتاؤ تم نے اس سیب کو کہاں کھایا؟ سلیم نے کہا کہ میں نے اس سیب کو ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھایا اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے یوسف کو بلایا اور اس سے پوچھا، یوسف بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یوسف نے کہا کہ میں نے اس سیب کو ایک کمرے میں بند ہو کر کھایا اور بتی بجھا کر کھایا اور مجھے وہاں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن نے اپنے چھوٹے بیٹے یونس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یونس نے کہا کہ میں نے کتاب اسماء الحسنہ میں پڑھا ہے، اللہ کا ایک نام ہے البصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ میں نے بہت سوچا پر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہو، اس لیے میں وہ سیب نہیں کھا پایا۔ یہ سن کر عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے انعام بھی دیا، اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے بیٹو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہماری ہر چیزوں کو سنتا ہے، ہماری ہر باتوں کو سنتا ہے اور ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ تو بچوں کیا سیکھا آپ نے آج کی سٹوری سے؟ جی ہاں، ہم نے سیکھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ممی سے بچ کر کوئی چیز کر لے، جیسے کہ ممی نے کہا کہ اگر یہ چیز نہیں کرنی ہے، سپوز فون نہیں دیکھنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، چپکے سے فون کو لے کے جاتے ہیں ایک کونے میں یا کوئی ایسے روم میں جہاں ممی نہیں ہے، وہاں ہم اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پر ممی تو نہیں دیکھ رہی ہے پر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یا پھر کبھی ہم سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور ممی نے یا کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تو ایسے ٹائم پر بھلے ہی ممی نے یا کسی اور نے ہمیں نہیں دیکھا ہے پر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ چیز کو سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے اور اپنی لائف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے اب تک بہت سارے ٹاپکس کور کر لیے ہیں۔ ہم نے اصول دین کیا، پھر ہم نے فروع دین کیا، اس کے بعد ہم نے احکام یعنی اسلامک لاز سیکھے، جو بھی بیسک لاز ہمارے لیے جاننا امپورٹنٹ تھے۔ آج ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کریں گے ہمارے سنڈے مدرسہ کی اس کلاسز میں۔ ہم شروع کر رہے ہیں ہسٹری آف اسلام سے، کہ کیسے ہم تک دین اسلام پہنچا، لیکن یہ تو بہت پہلے سے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے باقی سارے سبجیکٹ انٹرسٹ سے سیکھے تھے، اسی طرح آپ اس سبجیکٹ کو بھی بہت انٹرسٹ سے سیکھیں گے۔ بچوں ہم شروع کریں گے اس کو جناب آدم علیہ السلام سے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دراصل اسلام تو پہلے دن سے مذہب تھا اس دنیا کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، لیکن اس کو اس کی پہچان نہیں ملی تھی، اس کو اس کا نام نہیں ملا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام دنیا پر آئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد آبادی بڑھتی گئی، قومیں بھٹکتی گئیں، لیکن ہر نبی ہر پیغمبر آتا اور آ کے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کی توحید اور وحدانیت میں ماننے کی دعوت دیتا، اور جس کو ہم لوگ قبول کرتے، جو نہیں کرتے پھر وہ قومیں بھٹک جاتی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ آ کر رکا ہمارے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں پر نبوت تمام ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام ہمیں تا قیامت کے لیے دے دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی جناب آمنہ بنت وہب جو تھیں، جب یہ
प्रेग्नेंट थी 6 months. जब रसूल खुदा अभी अपनी वालदा के शिकम में ही थे तभी इनके बाबा का इंतकाल हो गया था, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, इनके साथ इन्होंने अपनी 8 साल तक की ज़िंदगी गुजारी। और फिर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो उनकी वालदा जनाब बीबी आमिना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा भी इस दुनिया से गुजर गईं। और ये देखने के बाद जो थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहते अपने पोते के लिए कि उनके दोनों माँ बाप बहुत ज़्यादा कमसिनी में गुजर गए रसूलुल्लाह को छोड़कर। फिर इसके बाद ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह 8 साल के हुए तब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम भी बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अपने चचा की हिफ्ज़ो अमान में आ गए, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इसके बाद उनकी सारी ज़िम्मेदारी उठा ली और वो उनके साथ रहना शुरू हो गए। किड्स, देखते हैं सिस्टर सुकैना हमारे लिए कौन से सूरे की तफसीर लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सूरह गाशिया की तफसीर को डिस्कस करेंगे। सूरह गाशिया कुरान का 88 नंबर का सूरा है और ये 30वें पारे में है, और ये सूरा एक मक्की सूरा है, यानी ये सूरा मक्का में नाजिल हुआ था, और इस सूरे में टोटल 26 आयत है। चूँकि ये सूरा लंबा है तो हम इस सूरे की तफसीर को 3 एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सूरे को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट, हल अताका हदीसुल गाशिया। पहली आयत में अल्लाह हमसे क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने हौलनाक हादसा जो सब चीज़ को ढांप लेगा उसके बारे में पता है। यानी ये कौन सा हादसा है जिसके बारे में हमसे अल्लाह पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम्हें क़यामत के बारे में पता है। सेकंड, वजूहुन यौमइज़िन खाशिआ। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि उस दिन बहुत से चेहरे खौफज़दा और ज़लील होंगे। आयत क्या कहती है कि उस दिन, क़यामत वाले दिन, बहुत से चेहरे यानी बहुत से लोग खौफज़दा, डरे हुए होंगे और ज़लील होंगे। थर्ड, आमिलतुन नासिबह। थर्ड आयत में अल्लाह फरमाता है कि सख्त मेहनत करने वाले लोग थके हुए होंगे। बट ये कौन से लोग हैं जिसने मेहनत की है बट फिर भी वो थके हुए हैं। ये वो लोग हैं जिसने दुनिया को सब कुछ समझा, जिनको लगता था कि दुनिया के बाद कुछ भी नहीं है और सब कुछ दुनिया में ही मिलने वाला है हमें। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तमाम मेहनत की लेकिन आखिरत के लिए कुछ भी काम नहीं किया, तो उस दिन वो लोग थके हुए होंगे। फोर्थ, तस्ला नारन हामिया। फोर्थ आयत में अल्लाह फरमाता है कि दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के लिए कोई मेहनत नहीं की, तो अल्लाह कहता है कि उन लोगों को दहकती हुई आग यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिफ्थ, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। फिफ्थ आयत में अल्लाह फरमाता है कि उन्हें खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा, यानी उन लोगों को जब प्यास लगेगी तब उन्हें खोलते हुए पानी पिलाया जाएगा। सिक्स्थ, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। यह आयत में अल्लाह फरमाता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय एक सख्त खारदार झाड़ के सिवा, यानी थॉर्न्स, कांटे। तो जब उन लोगों को भूख लगेगी तो उन्हें कांटे खिलाए जाएंगे। सेवेंथ, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। यह आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो खाना उन्हें खिलाया जाएगा उनके लिए बिल्कुल मुफीद नहीं होगा और ना ही उससे उनका पेट भरेगा। तो पहली 7 आयतों में अल्लाह हमसे कहता है, हमसे क्वेश्चन करता है कि जो लोग आखिरत के लिए काम नहीं करते, जो लोग आखिरत में बिलीव नहीं करते, उनके साथ क्या सिला होगा। उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, गर्म पानी पिलाया जाएगा और खाने में कांटे मिलेंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो फर्स्ट 7 आयत से हम क्या सीखते हैं। पहली चीज़ कि जो लोग ईमान नहीं रखते और दुनिया को ये सब कुछ समझते हैं वो आखिरत में मायूस होंगे, ज़लील होंगे, सैड होंगे। सेकंड कि जो लोग अल्लाह पे ईमान नहीं रखते वो सख्त अजाब में मुब्तला होंगे। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने जो हमारे आज के एपिसोड से सीखा है उसे आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और संडे मदरसा के एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।